بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ کوٹلہ موسیٰ خان سے ہمارے استاذ محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب تشریف لائے ہیں، اور ان کا ذوق یہ ہے کہ مجھے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ اس شریف کو ہم نے ڈسکور کرنا ہے، پوری دنیا کے سامنے اس شریف کو لانا ہے کہ اس شریف کتنا قدیم ہے، اس کے قصبے، اس کی درگاہیں، اس کے کھنڈرات، آثار قدیمہ، یہاں پر جو در و دیوار جھروکے ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں دکھانے کے لیے ان کا ایک جذبہ تھا، اور انہوں نے مجھے فرمایا تھا پچھلے ہفتے ہمارا جو نا وقت طے ہو چکا تھا، لیکن یہ کہ میری ایک مجبوری نہیں کرائی، لیکن اس ہفتے الحمدللہ موجود ہیں۔ اس وقت ہم محلہ خواجگان اور پیچھے جو ہے نا وہ زنانہ سکول ہے جسے ہم زنانہ سکول کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ اس کے بالکل سامنے ایک سرخ رنگ کی بلڈنگ ہے، وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو پتہ ہوگا یہ بلڈنگ جو ہے، یہ مزار جو ہے حضرت صفی الدین حقانی گازرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ سید ہیں اور ان کی درگاہ پر ہم حاضر ہیں۔ 352 میں ہجری میں یہ گازرون میں پیدا ہوئے، 372-73 میں اچ میں آئے اور 402 میں شہید ہوئے، اور خاص کر یہ ہمارا جو خانوادہ گیلانیہ ہے، ان کا بھی 13ویں یا 14ویں جگہ پہ نسب ننیہال کے اعتبار سے ان سے ملتا ہے۔ آئیے آپ کو اندر کے مزار کا منظر دکھاتے ہیں۔ پہلے ایک قطبہ فوکس کر لیجیے۔ قطبہ فوکس کر لیجیے، اس میں جو ہے وہ ایک جی، ایک تو سر میں آپ کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں جو فرزند اچ ہیں ڈاکٹر تنویر مدنی صاحب، کیونکہ جو آپ جس طریقے سے اخلاص سے جو نا اچ شریف کی عظمت رفتہ کو زندہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کسی نے اچ کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ڈاکٹر تنویر مدنی صاحب سے بہترین کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں سر سے جو نا آج استفادہ کرنے کے لیے میں نے کئی دفعہ جو نا اچ کو دیکھا، لیکن جس طریقے سے میں اچ کو دیکھنا چاہتا، آج میری وہ حسرت یا وہ میری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ ساتھ تشریف لائے ہیں اور اس شریف کو اپنے انداز میں جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو جیسے سر فرما رہے تھے کہ صفی الدین گازرونی صاحب یہ سب سے پہلے ولی تھے جو یہاں پہ تشریف لائے، اور ان سے جو نا باقی جو نا شمیں بعد میں جو نا آتی رہیں، روشن ہوتی رہیں۔ یہاں پہ میں قطع کلامی معاف، سب سے پہلے دیکھیں ہمیں تاریخ کے پنوں کے ساتھ چلنا پڑے گا، تاریخ ہمیں کیا کہتی ہے۔ ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں، مخطوطات ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اعتبار سے ان کا ملتا ہے، وگرنہ محمد بن قاسم آئے ان سے پہلے بھی آتے، ٹھیک ہے نا، محمد بن قاسم سے باقاعدہ ہمارا اس شریف سے ایک مذہبی جو ہے نا وہ تعلق بن گیا۔ وہاں سے دیکھیں 352 پیدائش ہو رہی ہے وہاں پر، 372 میں اچ میں آ رہے ہیں، تو محمد بن قاسم اور ان کے درمیان تقریباً 300-350 سال۔ پتہ چلا محمد بن قاسم صاحب کے ساتھ آنے والے کچھ تابعین ہوں گے، بزرگ ہوں گے، جو اس 300 سال کی تاریخ اچ کی خاموش ہے، پتہ نہیں ہے، بلکہ اسی وجہ سے ان سے پہلے بھی کچھ بزرگ ہو سکتے ہیں۔ میں معذرت چاہتے ہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے وہ تاجروں یا مبلغین کے روپ میں بھی آتے تھے۔ محمد بن قاسم سے بھی پہلے کچھ حملے بھی ہوئے، لیکن اس سے پہلے بھی تاجر یا مبلغین کے روپ میں آتے تھے۔ خلفائے راشدین نے بھی پوری دنیا میں بلکہ جس طریقے سے آپ نے جو نا یہ بتایا کہ سب سے پہلے باضابطہ طور پر ہم ان کی آمد کو جو نا وہ کتابی صورت میں یہ ہیں اچ میں، کہ اس کوئی کہے نا کہ اچ میں پرانی یادگار کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کی تاریخ خاموش ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے حوالے سے جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اولیت ہے اس حوالے سے کتابی طور پر، تو ان کی خدمات یا ان کے حالات زندگی کے حوالے سے جو ہے مجھے بھی اور باقی سب دوستوں کو جو مستفید کیجیے۔ حضرت صفی الدین حقانی گازرونی یہ اپنے ماموں کے کہنے پر گازرون سے یہاں پر آئے تھے، اور ان کے زیر کفالت بھی تھے، اور سید بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 352 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور 372-73 میں یعنی 70 کی دہائی میں یہ اچ میں آئے، یہاں پہ تبلیغ اسلام کی، اور 402 میں انہیں یہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا، ان کے خانوادے کے ابھی لوگ غالباً دھوڑ کوٹ کے مضافات میں ہیں، کچھ شہر میں بھی ہیں، اور یہاں پر ہماری جو محبوب سبحانی درگاہ ہے، ان کے جو ہے نا وہ 13ویں 14ویں جگہ پر یہ جو ہے نا وہ ننیہالی
बुजुर्ग बनते हैं, बड़े बुजुर्ग बनते हैं। ये जो खानवादा है, खानवादा गिलानिया है, जी, शम्स महल वाला, सही, बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो आपका सवाल है इनकी खिदमत का, खिदमत के एतबार से इनकी सबसे बड़ी मशहूर और ज़बान ज़द आम जो खिदमत है वो ये है कि जामिया गाज़रूनिया हक्कानिया के जो है ना वो सरबराह थे, सदर मुदर्रिस थे, बानी भी थे, और इसके बाद इन्हीं के इस जामिया गाज़रूनिया को जामिया फ़िरोज़िया का नाम भी दिया जाता है। हम वो सुनते हैं ना कि जो बरसग़ीर के अंदर पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी है बाज़ाब्ता तौर पर, हत्ता कि मुझे एक कॉल ये मिला था, उस पर तहकीक तो मैं करूँगा, जामिया अल अज़हर मिस्र के अंदर इनके मदरसे की एक सनद आज भी मौजूद है जो इन्होंने खातू से लिख कर किसी को इजाज़त दी थी, जामिया गाज़रूनिया ओचा, ठीक है ना, उस दौर में इसे ओचा कहते थे। जी। तो इस एतबार से इनकी खिदमत उस दौर की ये हैं कि हज़ारों तलबा पूरे एशिया से इनके पास पढ़ने आते और सिलसिला तसव्वुफ़ और अपनी जो ना वो कल्बी इस्लाह के लिए और रूह की जिना के लिए यहाँ पर आते, हक़ की ज़रबें लगाते और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह का कुर्ब पाने के लिए इनके पास आते और ये मुराक़बा करवाते, कसब फैज़ सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में थे। इनके दौर में किताबें बहुत लिखी गई और ख़ासकर ये कि किताबों के साथ साथ जो तलबा यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होते, इन्हीं के कहने पर पूरे हिंदुस्तान में, एशिया में, नेपाल, भूटान, अभी जो इलाके हमारे हैं इनमें फैल जाते। आज भी बड़े बड़े खानवादे अगर उनका पीछे का खंगाला जाए तो इन्हीं से निस्बत नजर आए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इन्होंने तबलीग भी की और सबसे बेहतरीन तो होते अपने अमल, और जिस तरीके से इस्लाम तो यही चाहता है कि इल्म की रोशनी पहुंचे, और ज़ाहिरी बात दोनों अंदाज से। तो ये पहली यूनिवर्सिटी जो बरसग़ीर पाक व हिंद में जो थी वो इन्होंने ही कायम की। और सर ने जैसे बताया मेरी तहकीक के मुताबिक जामिया गाज़रूनिया जिसे जामिया फ़िरोज़िया कहते हैं, उच्च शरीफ का जो डिग्री कॉलेज है मौजूदा ये अहमदपुर शर्किया रोड पर है। मेरी तहकीकात के मुताबिक हवाले मौजूद है, मेरे पास अभी लोग भी मौजूद हैं और मैं इस पर बाकायदा जो है ना वो मुतमईन भी कर सकता हूँ, मेरे साथ अगर कोई बैठे तो इंशाअल्लाह। तो वो जो मौजूदा डिग्री कॉलेज है इनकी जामिया गाज़रूनिया जिसे हम जामिया फ़िरोज़िया कहते हैं वही असल मकाम है। हज़ारों साल बाद फिर वही जगह जो है ना, वही जगह जो वहाँ से जो ना इल्म की जो ना वो कितने फैल रहे हैं। अब वहाँ पे उसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उस शरीफ का नाम दिया जाता है और सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी थी बरसग़ीर पाक हिंद में कायम करने वाली यही मुतबर एक हस्ती थी। अच्छा सर, मैं इस हवाले से थोड़ा सा ये गाज़रून का इलाका आप बता रहे हैं ना, ये गाज़रून के इलाके के हवाले से बताना चाहेंगे किस जगह पे है? गाज़रून का अभी सही मालूम नहीं है, गाज़रून रूस की कोई रियासत वस्त एशिया की तरफ है, मुझे अभी मुकम्मल बात। अच्छा, और क्या इसके हवाले से कुछ और मालूमात कि शहीद क्या इसका पस मंज़र था? आप फरमा रहे थे ना उस दौर में यहाँ पे कुछ जंगें हुई जिसकी वजह से जो ना वो अहलुल्लाह, चूँकि ये हिंदुस्तान था, यहाँ पे साधु सन्नत थे, ठीक है ना, इसके अलावा और बुद्ध मज़हब के लोग भी थे, कुछ आसार जो ना बाकी थे, ठीक है ना। तो इस्लाम चूँकि अपनी जगह खुद ही बनाता है, बिल्कुल इस्लाम अपने उसके अखलाक की वजह से, इस्लाम का जो एक मतलब एक अच्छा तासुर है, इस्लाम हर जगह अपने वकार की वजह से, उसके अखलाक की वजह से फैल जाता है। तो सही बात है कुछ मामलात हुए होंगे, तारीख की कुतुब में इनकी शहादत की असल वजह नहीं लिखी। सही साफ है कि हज़ारों साल पहले की बात है, लेकिन सर जिस तरह फरमा रहे हैं कि हर किसी को जो ना वो नूर की रोशनी जो ना वो पसंद तो नहीं होती, इल्म की रोशनी, ये तो उस दौर के हाँ साफ है कि इस वजह से जो ना किसी न किसी को तकलीफ हुई होगी और उसने जो ना इनको जो ना वो शहीद कर दिया। चलिए इस हवाले से भी इनका मर्तबा जो ना वो बहुत ज़्यादा और शहीद भी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ जो ना मैंने यहाँ पे महसूस की कि एक तो आपके साथ मुझे बड़ी ये सहूलत रहेगी कि मैं इससे पहले जितनी दफ़ा आया हूँ ना, वो लोग जोश अकीदत में या हुस्न अकीदत में इतना ज़्यादा आगे चले जाते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं मैं यही चाहता था। सर मुअर्रिख कभी भी जानिबदार नहीं होगा। सही, मुअर्रिख अगर अकीदत में आ गया, जानिबदारी में आ गया, लगी लिपटी में आ गया, मोहब्बत में बोसे देने वाला बन गया, मुअर्रिख नहीं है। उसे चाहिए कलम तोड़ दे, क्योंकि जब मुअर्रिख की तबीयत में अकीदत आ जाती है ना, वो मुअर्रिख नहीं रहता। क्यों? फिर उसके सामने उसकी शख्सियत जो ना हर एतबार से बेऐब बन जाती है, भले तारीख उसे जो ना वो गुनाहगार करार दे रही है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ एक मुअर्रिख होता है जो किसी शय की तारीख बयान करने वाला होता है, वो अकीदत घर छोड़कर आए, वो फकत वही तारीख बयान। तो इंशाल्लाह जो ना आज हम उच्च का वो असल रूप कि यहाँ से जो ना वो मोहब्बत का पैगाम जाता था, अखवत का पैगाम जाता था, रवादारी का पैगाम जाता था, सब्र कनात का पैगाम जाता था, अब आज इसी पे ज़्यादा हमारा जो ना फोकस रहेगा। और इसी वजह से जो ना ये लोग अंदरूं बैरून ज़मीन थे तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते थे, और आज अगर ज़ेर ज़मीन है तो फिर भी लोगों के दिलों पर इनकी हुक्मरानी है। लेकिन इनका असल रूप यही होना चाहिए कि हम जो है ना वो करामात
جو کچھ جوش عقیدت میں یا حسن عقیدت میں یا خوش عقیدگی جو بھی کہہ لیں وہ بہت زیادہ اس پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اچ کے صحیح جو رخ ہے اس کو جو ہے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ.